جو ساری دنیا پر ایک بار پھر سامراجی نظام مسلط کرنا چاہتی ہے، وہ اس سے بڑھ کر دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہے، صوبہ نے کہا۔ 1 سال پہلے ہمارے پڑوسی ملک میں خانہ جنگی کی آگ بھڑکی اور اس میں فریقین نے ایک دوسرے کا قتل عام کیا تھا۔ ہماری خفیہ ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اس قتل عام کی ذمہ داری چانگرے کی تنظیم پر عائد ہوتی ہے۔ اس ملک میں تابکار دھاتوں کے وسیع ذخائر ہیں جن پر قبضہ جمانے کے لیے پہلے وہاں پر خانہ جنگی کرائی گئی۔ قبائل کے درمیان اختلاف کو بڑھا چڑھا کر اس حد تک پہنچایا گیا کہ قبائلیوں نے ایک دوسرے کا اتنی بے دردی سے خون بہایا کہ اس ملک کے دریاؤں کا پانی خون سے سرخ ہونے لگا۔ دونوں فریقین کو اسلحہ اس تنظیم نے فراہم کیا۔ 1 سال کی خانہ جنگی میں اس ملک کی کل آبادی کا 20% موت کی نیند سو چکا تھا۔ نصف لوگ زخمی تھے، شہر کے شہر اور گاؤں کے گاؤں اجڑ گئے تھے۔ جب خانہ جنگی کرانے والوں نے دیکھا کہ دونوں فریق لڑ لڑ کر اتنے بے حال ہو چکے ہیں کہ ان میں ایک دوسرے کا مزید خون بہانے کی سکت باقی نہیں رہی ہے، تو امن فوج کے نام پر ملک میں گھس آئے۔ نام نہاد انتخاب کرا کے من پسند افراد کو حکومت دے دی اور آج کل اس ملک کی معدنیات بڑے پیمانے پر ترقی یافتہ ممالک کو بھیجی جا رہی ہیں، اور اس کا فائدہ بھی عوام کے بجائے سرکاری وزراء اور امن فوج کو ہو رہا ہے۔ انہیں ماہانہ الاؤنسز دیے جا رہے ہیں۔ محض معدنیات کے حصول کے لیے ان لوگوں نے 10 لاکھ افراد کا خون بہایا ہے۔ کیا ایسے لوگ قابل معافی ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ میں نے سرد آہ بھری۔ اگر جان گرے کے لیے سزائے موت کا فیصلہ ہوا تو میں بھی مارا جاؤں گا۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو۔ صوبہ نے اپنے لہجے کی مایوسی چھپانے کی کوشش کی، مگر ایسا ہونا عین ممکن بھی ہے۔ میں نے اصرار کیا۔ شاید صوبہ نے آنکھیں چھکا لی تھی۔ اگر ایسا ہوا دوست تو یقین کرو میں ساری عمر خود سے شرمندہ رہوں گا۔ جب صوبہ مجھے باہر لے جاتا تھا تو وہ اس بات کا خاص خیال رکھتا تھا کہ میں جان گرے سے 200 فٹ کے فاصلے کی حد میں رہوں۔ تیسرے دن میں انتظار کرتا رہا، لیکن صوبہ یا کرنل کی طرف سے کوئی بلاوا نہیں آیا۔ میری چھٹی حس خطرے کی نشاندہی کرنے لگی۔ شاید اوپر سے ہمارے بارے میں کوئی حکم آ گیا تھا اور صوبہ اس وجہ سے میرے پاس نہیں آیا۔ شام کے وقت میں نے ایڈو کو اپنے سیل کے سامنے دیکھا۔ وہ خبیثانہ انداز میں مسکرا رہا تھا۔ چلو تمہاری طلبی ہوئی ہے، لگتا ہے تم دونوں کا انجام قریب ہے۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ ایڈو کے ہمراہ روانہ ہوا۔ صوبہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایڈو اور اس کے ساتھ ہی 2 گارڈز میری طرف سے بے حد چوکنا تھے، جیسے میں ابھی دھواں بند کر ہوا میں غائب ہو جاؤں گا۔ میرے بعد انہوں نے جان گرے کو بھی اس کے سیل سے نکالا اور ہمیں لے کر کرنل کے دفتر روانہ ہو گئے۔ خلاف توقع وہاں کرنل کے ساتھ ایک درست روح شخص موجود تھا۔ اس کے جسم پر میجر کی وردی تھی، لیکن وہ اس رونق سے تنا کڑا تھا جیسے کوئی جنرل ہو۔ کرنل نے یہ مجھے جان گرے کو مخاطب کے بغیر اس شخص سے کہا، میجر میں تحریری حکم کے تحت ان دونوں کو تمہارے حوالے کر رہا ہوں، لیکن خیال رہے یہ شخص یوسف بے گناہ ہے۔ اس کی کہانی میرے علم میں ہے، میجر نے سرد لہجے میں کہا، اور مجھے یہ ساری باتیں فراڈ لگتی ہیں۔ اس کا کیا ثبوت ہے کہ یہ دونوں ڈرامہ نہیں کر رہے؟ میں نے ماہر سے چیک کرایا تھا۔ میجر نے ماہر کو موٹی سی گالی دی۔ اس کو میں جانتا ہوں، فوج کا جاہل ترین شخص ہے۔ مجھے یقین ہے وہ درست کہہ رہا تھا۔ کرنل نے سرد لہجے میں کہا، مجھے امید ہے تم اس شخص پر کوئی تجربہ کرنے کی کوشش نہیں کرو گے۔ میں نے جان گرے کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے کی رنگت اچانک سفید ہو گئی تھی۔ وہ خوفزدہ نظروں سے اس میجر کو دیکھ رہا تھا۔ شاید وہ اس سے واقف تھا۔ میجر نے سر کو جنبش دی۔ میں 2 بجے روانہ ہوں گا، انہیں صبح سے پہلے وہاں پہنچانا ہے، تب تک انہیں ان کے سیلز میں رکھو۔ میجر ہونے کے باوجود اس کے لہجے میں کرنل کے لیے کوئی احترام نہیں تھا۔ اس کے بجائے وہ اس سے یوں بات کر رہا تھا جیسے کرنل کوئی کم رتبہ شخص ہو۔ میجر کے اشارے پر گارڈز ہمیں باہر لائے۔ میں نے آہستہ سے جان گرے سے کہا، تم اس شخص کو دیکھ کر خوفزدہ کیوں تھے؟ یہ شخص بے حد ظالم ہے، شلاک نام ہے، میجر ہے، لیکن صدر سے قربت کی وجہ سے جنرلوں کو بھی خاطر میں نہیں لاتا۔ سفید فاموں کے خلاف اس نے سخت کارروائی کی ہے۔ اس کی وجہ سے ملک کے شمالی حصے میں ہمارے 2 اہم آپریشنز ناکام ہوئے تھے۔ جان گرے نے جوابی سرگوشی کی، اگر ہمیں اس کی تحویل میں دیا جا رہا ہے تو ہماری خیر نہیں ہے۔ مجھے بھی میجر شلاک کے تیور درست نہیں لگ رہے تھے۔ اس نے ہمیں ساتھ لے جانے کی بات کی تھی، ہمیں کہیں اور منتقل کیا جا رہا تھا۔ کرنل کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی، مگر وہ اوپر سے آنے والے احکام کے آگے مجبور تھا۔ ایڈو نے جان گرے کو بات کرنے سے منع کر دیا۔ ہمیں میجر شلاک کے حوالے کیے جانے سے پہلے ذرا مہلت ملی تھی اور میں میجر کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین تھا۔ میں دعا کر رہا تھا کہ صوبہ سے ملاقات ہو جائے، اور شاید اس وقت میں خدا سے کچھ اور بھی مانگتا تو مل جاتا۔ ابھی مجھے اپنے سیل آئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ رات کے کھانے کے ساتھ صوبہ بھی آ گیا۔ وہ شدت سے سنجیدہ تھا۔ یوسف، مجھے افسوس ہے، میری اور کرنل کی کوششیں ناکام رہی ہیں۔ تمہیں میجر شلاک کے حوالے کرنے کا مطلب ہے
کہ حکومت نے جانگری کے بارے میں فیصلہ کر لیا ہے، اس کا بچنا مشکل ہے، اور ساتھ ہی میرا بھی۔ میں مسکرایا۔ میجر شلاق انسانی احساسات سے عاری شخص ہے، وہ سفید فاموں کا جانی دشمن ہے۔ اس کا تعلق فوج سے نہیں ہے۔ چند سال پہلے اس نے سفید فاموں کے خلاف ایک تنظیم بنائی تھی، اور چند حملوں کے بعد وہ حکومت کی نظر میں آ گیا۔ اسے گرفتار کر لیا گیا اور اسے 2 سال کی سزا بھی ہوئی تھی، مگر جب سفید فاموں نے بغاوت شروع کی تو اسے رہائی دے کر خفیہ ایجنسی میں شامل کر لیا گیا۔ اس فیصلے کے پس پش صدر کے بعض بااختیار وزراء کا ہاتھ ہے، جو ملک سے سفید فاموں کا تسلط ختم کرنے کے لیے طاقت کے استعمال کے حامی ہے۔ میجر شلاق کو ان لوگوں کی سرپرستی حاصل ہے۔ اگر اس سفید فاموں کی اتنا ہی خلاف ہے تو مجھے بھی نہیں بخشے گا۔ سومبا نے سر ہلایا۔ ملک کے محب وطن اور سمجھدار لوگوں کے نزدیک میجر شلاق کی حیثیت مشکوک ہے۔ لوگ اسے چڑھتے سورج کا پجاری کہتے ہیں۔ اس نے سفید فاموں کے خلاف تحریک چلا کر مقبولیت حاصل کی ہے، اور خفیہ ایجنسی میں شامل ہو کہ وہ مزید طاقتور ہو گیا ہے۔ یعنی ممکن ہے کہ اسے ملک میں کوئی بااختیار عہدہ مل جائے، اور ایسا ہوا تو یہ ملک کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہوگا۔ میں نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ شلاق تو سفید فاموں کا دشمن ہے، پھر سیاہ دن کیوں ہونے لگا؟ اس نے گہری سانس لی۔ تم نہیں سمجھو گے، میجر شلاق بظاہر سفید فاموں کا دشمن ہے، لیکن اس طرح وہ در حقیقت اپنا الو سیدھا کر رہا ہے۔ مجھے یقین ہے اگر کل کوئی نام نہاد امن فوج اس زمین پر اتر آئی تو اس کے استقبال میں میجر شلاق پیش ہوگا۔ وہ ایسا ہی شخص ہے، یعنی ہمیں اس سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ ہاں، لیکن ہوشیار رہنا تمہارے کسی کام نہیں آئے گا۔ میجر شلاق کے قبضے میں جانے کو تم اپنی زندگی کا بدترین ثانیہ تصور کر سکتے ہو۔ سومبا نے خبردار کرنے کے انداز میں کہا۔ کاش کہ میں تمہارے لیے کچھ کر سکتا، مگر میں ایک معمولی سارجنٹ ہوں۔ میجر شلاق کے سامنے تو جنرل بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ دیوتا تمہاری حفاظت کریں، میں تمہارے لیے دعا کرتا رہوں گا، سومبا نے پرخلوص لہجے میں کہا۔ تمہارا شکریہ سومبا، اگر میں زندہ رہا اور آزاد ہوا تو تمہارے گھر ضرور آؤں گا، جہاں تم اپنی لکی کے ساتھ آباد ہوگے۔ سومبا چلا گیا اور میں کھانا کھاتے ہوئے آنے والے حالات پر غور کرنے لگا۔ میجر شلاق کے رویے سے لگ رہا تھا کہ وہ جانگری کے ساتھ ساتھ میرے بارے میں بھی اچھے خیالات نہیں رکھتا۔ وہ جانے ہمیں کہاں لے جاتا اور ہم سے کیسا سلوک کرتا۔ بہرحال یہ طے ہے کہ وہ کوئی اچھا سلوک نہیں کرتا۔ اب مجھے اپنے ساتھ جانگری کو بھی بچانا تھا۔ جب تک ہم کرنل انگا رامبو کے قبضے میں رہے، مجھے امید تھی کہ وہ کسی نہ کسی طرح جانگری سے میری جان چھڑا دے گا، لیکن شلاق سے یہ امید بالکل نہیں تھی۔ وہ پہلے ہی مجھے بلکہ ہمیں فراڈ قرار دے چکا تھا۔ کھانے کے بعد میں لیٹ گیا۔ ابھی روانگی میں کئی گھنٹے باقی تھے اور میں اتنی دیر سو کر تازہ دم ہو سکتا تھا۔ پھر میری آنکھ جگائے جانے پر کھلی۔ ایڈو سر پر مسلط تھا، بلب کی زرد روشنی میں اس کے لبوں کی شفاف مسکراہٹ نمایاں تھی۔ اس نے رائفل کی نال میرے پاؤں پر ماری۔ کتے کے بچے، میں نے زہریلے لہجے میں کہا، بہت عیش کر لی، اب تجھے اصل سزا کا پتہ چلے گا، اٹھ۔ ایڈو کی غلیظ منہ سے غلاظت ابل رہی تھی، صرف اس کا سلوک بتانے کے لیے کافی تھا کہ آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میں اٹھ گیا۔ ایڈو نے مجھے منہ ہاتھ دھونے کی اجازت نہیں تھی۔ میں اس کے ساتھ باہر آیا، اسی لیے میری گردن کی بیلٹ بپ دینے لگی۔ جانگری کو مجھ سے دور لے جایا جا رہا تھا۔ میں نے اضطراب سے ایڈو کی طرف دیکھا۔ چلنے میں بعد بپ دوری ہو گئی۔ میں نے بےتابی سے پوچھا، جانگری کو کہاں لے جا رہے ہو؟ ایڈو نے اپنے بے حد سفید دانتوں کی نمائش کی۔ جہنم میں، اور بہت جلد تم بھی وہاں ہوگے، یعنی تمہارے آبائی وطن۔ میں نے اس بار لحاظ ایک طرف رکھ کر کہا۔ اس نے خونخوار نظروں سے دیکھا اور دانت پیس کر بولا، تو اسے بہت سارے حساب صاف کرنے ہیں، تو آسانی سے نہیں مرے گا۔ میں نے بے پرواہی سے جواب دیا، بہت سارے لوگ دل میں یہ حسرت لیے آسانی سے مر گئے۔ چلو، اس نے مجھے آگے دھکیلا، تمہارے کسبل نہ نکالے تو میرا نام ایڈو نہیں۔ جب تک میں اس جگہ سے باہر نکلا، بیڈ سے ٹرپل بپ آنے لگی تھی۔ جانے جانگری کس طرف تھا، میں اس سے دور جا رہا تھا یا وہ مجھ سے دور تھا۔ میں دروازے پر رک گیا۔ ایڈو نے عقب سے میری کمر پر رائفل کی نال ماری۔ گردے پر لگنے والی ضرب نے مجھے کراہنے پر مجبور کر دیا تھا، مگر میں اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں۔ میں ذرا ادھر ادھر ہوا تو یہ بیلٹ پھٹ جائے گی اور میرے ساتھ تم بھی مارے جاؤ گے۔ میں نے کہا، جانگری کس طرف ہے؟ چلو، اس نے پھر گالی دی۔ ایک بار پھر رائفل سے میری کمر کو نشانہ بنانا چاہا، مگر میں بچا گیا۔ جب تک تم یہ نہیں بتاؤ گے کہ جانگری کس طرف ہے، میں ایک قدم آگے نہیں بڑھاؤں گا، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ تم مار سکتے ہو لیکن اس جگہ سے ایک قدم نہیں ہلا سکتے۔ ایڈو کا مکروہ چہرہ مارے تیش کے فصلوں پر حملہ کرنے والے سور سے مشابہ ہو گیا تھا۔ اسے مارنے کے لیے رائفل اٹھائی تھی کہ کچھ سوچ کر رک گیا۔ چلو، میں تمہیں اس طرف ہی لے جا رہا ہوں، میں نے سوچا اور بادل نخواستہ سر ہلا دیا۔ ایک بار پھر خبردار کر رہا ہوں، اگر بیلٹ پھٹ گئی تو تم بھی مرو گے، اس میں طاقتور دھماکہ خیز مادہ ہے۔ ایڈم نے کچھ کہنے کے بجائے مجھے آگے دھکیلا۔ میں اس طرف چل پڑا۔ جب بیلٹ کی ٹرپل بپ دوہری بپ میں بدلی
तो मैंने सुकून का सांस लिया। यानी मैं जानगरे की तरफ ही जा रहा था। शैडो किसी गजबनाक बैल की तरफ फुनकारता मेरे पीछे आ रहा था। इसका बस नहीं चल रहा था कि अकब से मुझे गोली मार दे। कुछ देर बाद हम छोटे फौजी ट्रक के पास खड़े थे। जानगरे भी वहां मौजूद था। उसके बाजू का जख्म तकरीबन भर गया था। कर्नल अंगाराबू भी वहां था और खासा तैश में था। मेजर, तुम साइन न करके रूल्स की खिलाफ वर्जी कर रहे हो। देखो कर्नल, हमारी हुकूमत जानगरे के बारे में इनकार कर चुकी है। वो यह शख्स ऑफ द रिकॉर्ड हमारे पास है। इस सूरत में किसी किस्म की हवालगी की रसीद पर दस्तखत करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तुमने इसे मेरे सपुर्द कर दिया तो तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म। यह बात इतनी आसान नहीं है। हमारे रिकॉर्ड में 2 अफराद मेरी तहवील में हैं। अगर कल को इनके बारे में बाज पुरस्त हुई तो मैं क्या जवाब दूंगा? कर्नल अंगाराबू के एतराज पर मेजर शल्लाक ने बेपरवाही से जवाब दिया, अपने रिकॉर्ड की दुरुस्तगी तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी है। और हाँ, ये भी बता दूं कि बाज अफराद इस बात से खुश नहीं हैं कि फौजी हमले की इतला और मारे जाने वाले हमला आवरों की लाशें मीडिया को क्यों दिखाई गई हैं। ये मामला तुम खामोशी से दबा सकते थे ताकि वो मजलूम बन जाते। कर्नल तलखी से बोला, मुझे मेरे फराइज पढ़ाने की कोशिश मत करो। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मुझे क्या करना है। तब अपना रिकॉर्ड दुरुस्त कर लो। मेजर शल्लाक बर्फीले अंदाज में बोला। फिर सिपाहियों को हुक्म दिया, इन्हें ट्रक में बिठाओ। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? इसका इशारा मेरे और जानगरे की तरफ था। 4 सिपाहियों ने हाँक कर हमें ट्रक में सवार करा दिया। 6 व्हीलर ये ट्रक अकब से लकड़ी का बना था, जिसके दोनों तरफ लकड़ी की नशिस्तें थी। ये 4 सिपाही हमारे साथ जा रहे थे। मुझे और जानगरे को अलग अलग बिठाया गया और फिर हमारे हाथ पांव एक ही जंजीर से बांध दिए गए। इस तरह के हम सीधे खड़े नहीं हो सकते थे और ना ही पांव को फुट भर से ज्यादा हरकत दे सकते थे। जानगरे दबी जुबान में गालियां दे रहा था। गालबन उसे अपना अंजाम करीब नजर आने लगा था। सिपाहियों में से शायद कोई अंग्रेजी से वाकिफ नहीं था, पर न जानगरे की इस लाफ गराब पर कोई रद्द अमल जरूर जाहिर करता। बेहतर रहे खुद पर काबू रखो, मैंने उसे खबरदार किया। मेजर शल्लाक सफाक आदमी और मुझे लगता है इंसानों के मामले में इसकी जहनीत तुमसे मुख्तलिफ नहीं है। जानगरे ने मुझे घूर कर देखा मगर कुछ बोला नहीं। अब इसकी जुबान खामोश थी। ट्रक के अगबी हिस्से में एक बल्ब रोशन था। सिपाहियों में 2 मेरे दाएं बाएं थे और 2 जानगरे के। उन्होंने अब तक हमारी गुफ्तगू पर कोई एतराज नहीं किया था। जानगरे ने कुछ देर बाद कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है, ये शल्लाक हमारे साथ क्या सलूक करेगा? गालिबन बदतरीन, मैंने सोचकर कहा। मैंने इसके बारे में जो सुना है इससे कोई अच्छी तवक्का मुहाल है। कर्नल अच्छा आदमी था, जानगरे ने सर्द आह भरकर कहा। मेजर के बारे में कहा जाता है ये लोमड़ी से ज्यादा अय्यार और भेड़िए से ज्यादा खूनखार है। इसे आगे बढ़ने के लिए अपने किसी साथी की लाश पर से गुजरना पड़े तो ये एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचेगा। यानी सिर्फ रंग का फर्क है, वरना इसकी सोच तुमसे मुख्तलिफ नहीं है। मैं हंसा। जानगरे ने बदमजगी से मुझे देखा। यह मजाक का वक्त नहीं है, हमारी जान पर बनी हुई है। मुझे शुबा है यह हरामजादा हमें रास्ते में मार कर किसी गड्ढे में दफना देगा। तुम्हें सिर्फ शुबा है, मुझे यकीन है वो यही करेगा। मफादात के इस खेल में आमतौर से आदमी का अंजाम कोई तारीख कड़ा ही होता है। जिसका दाव चल जाए वो दूसरे को नहीं बख्शता। कुछ करो प्लीज, जानगरे ने घबराए हुए अंदाज में कहा। तुम कोशिश कर सकते हो। मैंने अपने हाथ पैरों में बंधी हथकड़ियां देखी। इसके साथ मैं क्या कर सकता हूं? यूसुफ, जहां तक मैंने तुम्हें देखा है तुम्हारे आसाब काबिल रश्क हद तक मजबूत हैं। तो मुश्किल तरीन सूरत हाल में भी खुद पर काबू रखते हो और मुश्किल का हल निकाल लेते हो। ऐसे लोग चूहे की मौत नहीं मरा करते, बशर्ते कि वो चूहों के कैदी ना हूं। मैंने तंज किया। देखो, जो मैंने तुम्हारे साथ किया वो मेरी मजबूरी थी। अब जिंदा रहना हम दोनों की मजबूरी है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता कि तुम मेरी जरूरत हो। इस तरह तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते कि मेरे बगैर तुम जिंदा नहीं रह सकते हो। इसलिए मुझ पर तंज करने के बजाय इस मसले का कोई हल तलाश करो। यानी फरार, मैंने धीमे लहजा में कहा। अचानक जानगरे ने रमाब फारसी में पूछा, क्या तुम्हें फारसी आती है? किसी हद तक, मैंने अपनी काम चलाओ फारसी में कहा। इस वक्त तुमने मुझे हैरान कर दिया है। महापारा ने मुझे फारसी सिखाने की कोशिश की थी मगर मुझे इस जुबान में खासी दिलचस्पी नहीं थी। फिर भी मैंने इतना अबूर हासिल कर लिया था कि समझ लेता और किसी हद तक बोल लेता था। जानगरे का लहजा मुख्तलिफ था, वरना वो बिल्कुल दुरुस्त फारसी बोल रहा था। उसने बेपरवाह अंदाज में जवाब दिया, ये कोई खास बात नहीं है। मैं और भी कई बैनुल अक़वामी जुबानों पर अबूर रखता हूँ। अब हम एहतियातन फारसी में बात करेंगे। ये बताओ कि इन लोगों पर काबू पा सकते हो? खासा मुश्किल है। चारों तरबियत याफ्ता और मुसल्ला फौजी हैं। इन बंदे हाथों के साथ मैं ज्यादा से ज्यादा 1-2 को काबू कर सकता हूँ, बाकी फौरन मुझे गोली मार देंगे। जानगरे ने किसी कदर मायूसी से सर हिलाया। काश मैं लड़ने भिड़ने वाला आदमी होता। नहीं हो, इस पर भी तुम्हारे शौक का यह आलम है। नीचे न जाने क्या मुज़ाकरात जारी थे। ट्रक कोई निस्फ घंटे बाद हरकत में आया। फौजी कैंप से बाहर निकलती कच्चा रास्ता था जिस पर बेपनाह झटके लग रहे थे। साफ जाहिर था कि मेरी बात इनकी समझ में नहीं आ रही थी।
फिर इनमें से एक ने, जो मेरी दाएं तरफ बैठा था, उर्रा कर मकामी जुबान में कुछ कहा। अल्फाज तो मेरी समझ में नहीं आए, लेकिन उसका अंदाज बता रहा था कि मुझे शट अप हो जाने का हुक्म दे रहा था, इसलिए मैं चुप हो गया। ट्रक ऊपर से खुला था और एंगल आयरन बने थे। बवक्ते जरूरत इन पर कैनवस से चढ़ाकर ट्रक को ऊपर से भी कवर कर दिया जाता था। रात खासी सर्द थी। इस खित्ते में सरमा का आगाज हो गया था, लेकिन सर्दी काबिल बर्दाश्त थी। जानगरे वैसे भी सर्द इलाके का बाशिंदा था, इसे जरा भी परवाह नहीं थी। ट्रक एक जंगल से गुजर रहा था और रास्ते की हालत बता रही थी कि इस पर ट्रैफिक की आमदो रफ्त न होने के बराबर थी। बाज़ औक़ात ट्रक बेपनाह घने दरख्तों तले से गुजर रहा था, जिनके नीचे आसमान छुप जाता था। जरा सी देर में झटकों से जिस्म का जोड़ जोड़ हिलने लगा। मैंने आसमान पर सितारों के चुरमट से अंदाजा लगाया कि हम जनूब मगरिब की तरफ जा रहे थे। इसमें जनूब की तरफ सफर ज्यादा था और मगरिब की तरफ कम। अचानक जंगल से शेर की थाड़ सुनाई थी और सिपाहियों ने जरा सहमा होकर अपने राइफलें संभाल ली। इनके चेहरे खौफजदा नजर आने लगे थे। फिर दो सिपाही तेज तेज जुबान में आपस में बातें करने लगे। जानगरे गौर से इनकी बातें सुन रहा था। मैंने अंदाजा लगाया कि वो इनकी जुबान समझ रहा था। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। जानगरे ने मेरी तरफ देखा। ये लोग किसी आदमखोर शेर के बारे में बात कर रहे हैं, जिसने इस इलाके में तबाही फैला रखी है। अब तक कोई 200 अफराद को हड़प कर चुका है। हम इस शेर के इलाके से गुजर रहे हैं, बस इस चीज की कमी रह गई थी। मैंने ठंडी सांस ली। वैसे शेर के हाथों अगर तुम्हारी कज़ा आई है तो मैं बिला वजह फोत हो जाऊंगा। तुम्हारी किस्मत। जानगरे हंसा तो उसके साथ बैठे सिपाही ने दुरुस्त लहजे में उसे डांटा। जानगरे ने बताया, ये अहमक मुझे खामोश रहने का मशवरा दे रहा है। इसका ख्याल है शेर मेरी आवाज सुनकर चला आएगा। मुमकिन है इसका ख्याल दुरुस्त हो। जहाँ खतरात की सिमत और नौयत के बारे में इल्म न हो, वहां चुप रहना सबसे ज्यादा मुनासिब होता है। सिपाही ने मुझे भी चुप रहने का इशारा किया। इसकी दहशत में महसूस कर रहा था कि शेर का खतरा मेरे ख्याल से कहीं ज्यादा था। ये लोग इन्हीं जंगलों के रहने वाले थे और इन्हें यहाँ के खतरात के बारे में कहीं ज्यादा इल्म था। मैंने महसूस किया कि शेर की थाड़ सुनकर ट्रक की रफ्तार में इजाफा हो गया था। लिहाजा पहले जो ट्रक डोल रहा था अब बाकायदा रक्स करता महसूस हो रहा था। गालिबन मेजर शल्लाक भी जल्द अज जल्द इस इलाके से निकल जाना चाहता था। मुझे जरा ताज्जुब था कि अगर शेर का खतरा इतना ही ज्यादा था तो दिन में भी सफर कर सकते थे। दिन के औकात में दरिंदे और खास तौर से शेर आमतौर पर आराम करते हैं और रात को शिकार के लिए निकलते हैं। अचानक ट्रक चलते चलते लड़खड़ाया और इसकी रफ्तार में कमी आने लगी। मेरे खुदा, जानगरे के मुंह से निकला, पहिया ब्रस्ट हो गया है। सिपाहियों के चेहरे मजीद सफेद पड़ गए थे। इस वीरान जंगल में जहां कम से कम एक अदद आदमखोर शेर भी था, रुकना और ट्रक का पहिया बदलना इनके लिए पुल सरात अबूर करने से कम नहीं था। ट्रक रुकते ही चालाक मेजर शल्लाक ने ट्रक के कैबिन की तरफ से खुलने वाली खिड़की से झांका और मकामी जुबान में सिपाहियों से कुछ कहा। एक सिपाही ने हिम्मत करके शेर का उज़र पेश किया, जिस पर इसे खासी नागुफ्तनी सुनना पड़ी थी, क्योंकि इसके बाद वो सिपाही बादल नख्वास्ता हरकत में आया। उसने अपने एक साथी को भी चलने का हुक्म दिया। वो दोनों नीचे उतर कर ट्रक के पंक्चर होने वाले टायर का जायजा लेने लगे। बदकिस्मती से अगला दायां पहिया पंक्चर हुआ था, वरना अकबी पहियों में से कोई एक पंक्चर हो भी जाता तो ट्रक टायरों की जोड़ी के दूसरे टायर पर चलता रहता और इन्हें जंगल में न रुकना पड़ता। एक एक सिपाही मेरी और जानगरे की निगरानी के लिए ट्रक में मौजूद रहा था, मगर फिर एक आदमी की और जरूरत पेश आई और मेरे साथ बैठा सिपाही भी उतर कर चला गया। जानगरे किसी कदर सहमा हुआ था। खुद मैं भी दिल ही दिल में शेर के न आने की दुआ मांग रहा था, वरना बंधे हाथ पैरों के साथ मैं गली के कुत्ते के मुकाबले में अपना दिफा नहीं कर सकता था। वो तो फिर एक आदमखोर शेर था। मैंने लकड़ी की पेटियों से झांक कर देखा। तीनों सिपाही ड्राइवर के हमरा जल्दी जल्दी टायर बदलने में मसरूफ थे। इनके अंदाज में खौफ आमेज उजलत नुमाया थी। दो सिपाही टायर खोल रहे थे। अचानक शेर की धाड़ दोबारा सुनाई थी और इस बार ये आवाज नजदीक से आई थी। सिपाही जो टायर बदल रहे थे, इनके हाथ से टायर निकल गया और लुढ़कता हुआ दरख्तों की तरफ जाने लगा। सिपाही टायर के पीछे भागे और ड्राइवर के साथ खड़े सिपाही ने राइफल उठा ली। जो सिपाही मेरे साथ बैठा था वो भी किसी कदर मुस्तरिब होकर उठ गया। उसने जरा आगे जाकर नीचे झांका। जानगरे ने मेरी तरफ देखा तो उसने पिस्टल दिखाया। वो हमारी तरफ से गाफिल नहीं था। जानगरे ने जेरे लब उसे एक हराम जानवर की औलाद करार दिया। जानगरे मेरी तरफ झुका। अगर शेर ने हमला किया तो हम इससे फायदा उठा सकते हैं, बशर्ते कि शेर ने हमें भी इजाजत दी।